Hello student, today we are going to start problems on company file account. So this is problem number 1. Okay. So Govardhan Limited, Nashik was registered with an authorized capital of rupees 70 lakhs divided into 7 lakh equity shares of rupees 10 each. You are required to prepare a statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2020 as per the revised schedule 3rd of the Companies Act 2013. Do not prepare balance sheet and do not record second effect of adjustment. Actually, this problem is taken from university question paper. Okay. It is asked in the question paper of April 2018 of our respective universities, Savitribai Phule Pune University. So only ask are required to prepare the statement of profit and loss account. So balance sheet is not required. So whatever any adjustment is regarding to profit and loss account as well as balance sheet only give effect on the profit and loss account. Okay. So second effect should be ignored for the purpose of preparation of only profit and loss account. Okay. So the following balances extracted from the books as on 31st March 2020 as follows. So these are the debit balances and these are the credit balances. Okay. Stock of raw material. Purchases, insurance, stock of raw material. It is the opening stock of raw material. Then purchases, insurance, sales return, bad debts, wages, salary, rent, rates and taxes, carriage inward, traveling expenses, legal charges, debenture interest, audit fees, general expenses. So all the items are related to the profit and loss account debit side. That is these are all are the relating to expenditure. And on credit side, sales, purchase return, miscellaneous expenditure, miscellaneous income, interest on investment. These are the income side. So, and some adjustment are also given. Insurance prepared, depreciation on plant and machinery and furniture. Actually, the value of machinery, plant and machinery and furniture is not given in the trial balance. So only the amount of depreciation percentage is not given. Directly amount of depreciation is given for the purpose of transfer of depreciation. Then stock of raw material. This is the uh, closing stock of raw material and salary outstanding. So these all adjustment are also relating to the profit and loss account. Okay, friends. आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये मित्रांनो आपल्याला काय केलंय तर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिलं. मी तुम्हाला नोट्स बनवत असताना आता ऍक्च्युली हा पहिल्याच प्रॉब्लेम मध्ये रॉ मटेरियलचा प्रॉब्लेम आला. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचा प्रॉब्लेम ह्या रॉ मटेरियल ज्यावेळेस विचारलं जातं त्यावेळेस काय रॉ मटेरियल ज्यावेळेस असेल ते मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आपण असं म्हणतो. नुसता ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉकचा जर त्या ठिकाणी उल्लेख केला असता तर आपण ट्रेडिंग कंपनी म्हणून त्या ठिकाणी ट्रेड केलं असतं. मग इथे काय चेंज आहे एक स्मॉल चेंज फक्त मी तुम्हाला लगेच सुरुवातीला सांगतो. ज्यावेळेस ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक त्या ठिकाणी दिलेला असतो त्यावेळेस तुम्हाला बेसिकली इथे तुम्ही 17 नंबरची जी नोट्स बनवता ती पर्चेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बनवतात. चेंज इन इन्व्हेंटरी तुम्ही सेपरेट कॅल्क्युलेट करून घेता आणि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम तिथे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं नसतं. पण आता इथे ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम म्हणजे रॉ मटेरियल त्या ठिकाणी दिलं जाईल सॉरी काय रॉ मटेरियल दिलं जाईल त्यावेळेस तुमची एक्सपेन्सेस मधला जो पहिला आयटम आहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम ही नोट्स त्या ठिकाणी तयार होते. जर रॉ मटेरियल शब्दांचा उल्लेख नसता तर आपण पर्चेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आणि चेंज इन इन्व्हेंटरीज मध्ये त्याचा ऍडजस्टमेंट केल्या असत्या. ज्यावेळेस रॉ मटेरियल दिलं जाईल त्यावेळेस नंबर 1 ह्या नोट्स मध्ये आपण ते सर्व कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेस 2 नंबर आणि 3 नंबर ऑटोमॅटिकली त्याचा बॅलन्सेस देखील 0 येतो. म्हणून त्या ठिकाणी आपण तिथे 3 नोट्स घेता आणि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल किंवा मटेरियल कन्झ्युम ही नोट्स त्या ठिकाणी घेत असतो. मग आता आपल्याला सोल्युशन करायचं फॉर्मॅट बनवतो आपण बघा.
इथे फॉर्मॅट बनत असताना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण असं म्हटलं. इथे नाव दिलंय का, कंपनीचं नाव दिलं असेल तर आपण इन दी बुक्स ऑफ म्हणू शकतो. काय दिलेलं आहे, गोवर्धन लिमिटेड नाशिक. ओके, नेम ऑफ कंपनी किंवा इन दी बुक्स ऑफ, नेम ऑफ कंपनी गोवर्धन कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड नाशिक, ओनली गोवर्धन लिमिटेड नाशिक. नाशिक. So statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2020. So particular notes number and amount. Okay. सो मग इथे आपण बघा इन्कम बाजूला 2 आयटम घेतो, ते बनवून ठेवायचा फॉर्मॅट आपला. हा फॉर्मॅट सेम असणार आहे, तो काही चेंज होणार नाही. मग इन्कम साइडला 2 आयटम येतात, रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आणि अदर इन्कम. रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जी नोट्स आपण तयार करणार आहोत तर ती नोट्स नंबर 15 असणार आहे आणि अदर इन्कम जी असणार आहे ती 16 नंबर 16 नंबर असणार आहे. ओके, 16 नंबर असणार आहे. आता इथे टोटल फर्स्ट हे टोटल ए करतो आहोत, इथे टोटल ए करतो आहोत आपण. त्यानंतर त्याच्यातनं आपल्याला काय करायचं, बी लेस करायचा, लेस एक्सपेन्सेस. मग त्यामध्ये हे 7 आयटम येतात. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम, आता इथे रॉ मटेरियल विचारलं म्हणून आपण 17 नंबरची नोट्स ती घेतो, अदरवाईज 17 नंबरची नोट्स ही परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड असतं. त्यानंतर चेंज इन इन्व्हेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस, फायनान्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अँड अमोर्टायझेशन एक्सपेन्सेस आणि अदर एक्सपेन्सेस. बघा आपण इथे 50 नंबर, 60 नंबर, 17 नंबर, त्यानंतर 18, 19, 20 आणि 21 ह्या नोट्स बनवणार आहोत. हे जे टायटल त्या नंबरच्याच त्या नावाच्याच नोट्स बनवणार आहोत. त्यानंतर टोटल एक्सपेन्सेस इथे येईल. ओके, टोटल एक्सपेन्सेस येतील, त्याला आपण तुम्ही सी म्हणू शकता. त्यानंतर त्याच्यातून ओके प्रॉफिट बिफोर टोटल एक्सपेन्सेस, टोटल एक्सपेन्सेस मधून आपल्याला लेस करायचं, म्हणजे ते जे येणार आहेत ते टोटल ए मायनस टोटल बी. हे काय येणार, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल अँड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम ए मायनस बी. ओके, दिस इज द सी. आणि मग याच्यातनं एक्सेप्शनल आयटम आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम लेस झाल्यानंतर ते दिले जात नाही तुम्हाला, तर ते जे काही लेस होतील ते लेस झाल्यानंतर जो शिल्लक राहील तो प्रॉफिट बिफोर टॅक्स, अजून टॅक्स तुमचा वजा करायचा बाकी आहे. आणि मग याच्यातनं तुम्ही काय लेस करणार, टॅक्स एक्सपेन्सेस, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन वगैरे. अर्थात हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा प्रॉब्लेम दिल्यामुळे फक्त तुम्हाला प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन वगैरे काही करण्याची गरज नाही. हा फॉर्मॅट तुम्ही रेडी करून घेतला इथे. आणि मग इथे नोट्स तयार करतात तुम्ही. पहिली नोट्स काय तयार केली, रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ओके, आता हे कशी इथे काय घेणार आहोत, रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन म्हणजे सेल्स, आणि सेल्स मधून लेस काय, सेल्स रिटर्न घेणार आहात तुम्ही. अदर इन्कम, ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडला जे जे इन्कम त्या ठिकाणी दिले जातील अदर दॅन सेल्स, ते तुम्हाला इथून काय करायचं, अदर इन्कम मध्ये ट्रान्सफर करायचे. म्हणजे हे झाली 15 नंबर, हे झाली 16 नंबर, हे दोन उचलणार तुम्ही आणि इथे टाकून देणार फक्त. हे झालं तुमचं टोटल फर्स्ट ए. त्यानंतर बघा इथे नोट्स नंबर 17 तुम्ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम इथे तयार करणार आहात, कारण तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये इथे काय सांगितलंय, रॉ मटेरियल सांगितलंय. रॉ मटेरियलचा उल्लेख केल्यामुळे ते झालंय बरं का, अदरवाईज आपण काय 17 नंबरची जी नोट्स असते ती परचेसेसची नोट तयार केली असते आपण, काय परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड असो. त्यानंतर 18 नंबरची नोट्स जी ती एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस, एम्प्लॉयच्या बाबतीमध्ये जेवढे काही एक्सपेंडिचर असतील ते सर्व एक्सपेंडिचर आपण 18 नंबरच्या नोट्स मध्ये म्हणजे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस मध्ये टाकणार आहोत. फायनान्स कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड असेल, बँकेचं इंटरेस्ट असेल, डिबेंचरचं इंटरेस्ट असेल, वाटे कुठलाही इंटरेस्ट जर पेड केला असेल तर ती फायनान्स कॉस्ट आहे, म्हणजे फायनान्स प्राप्त करण्याबद्दलची ती कॉस्ट आहे. तर ते सर्व बँक चार्जेस वगैरे जे असतील, सो ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द बँक्स अँड फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन, ओके, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट अँड चार्जेस, all such items should be transferred to finance cost. Notes number 19. Then notes number 20, depreciation and amortization expenses. ते डिप्रिसिएशन तुम्हाला सांगितलंय शेवटी, ऍडजस्टमेंटच्या शेवटी ते सर्व इथे टाकून देणार आहात. आणि जे एक्सपेंडिचर वरती कुठेच येत नाही ते सर्व एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेन्सेस मध्ये तुम्ही ट्रान्सफर करून देणार. अतिशय सोप्या पद्धतीने, अतिशय सोपा प्रॉब्लेम या ठिकाणी आहे, सहज आपण ते सोडवू शकतो. मग वन बाय वन आपण ट्रान्सफर करत जाऊयात. बघा पहिला आयटम काय दिला, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. मी सांगितलंय तुम्हाला नोट्स नंबर तुम्ही पहिलीच तयार केली त्या ठिकाणी, नोट्स नंबर बघा इथे 17. ओके 17. मग आता
ज्यावेळेस तुम्हाला रॉ मटेरियल दिलं जाईल तर त्यावेळेस ती नोट्स कशी तयार करणार आहात तुम्ही बघा. इथे मग घेत असताना तुम्ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घेणार आहात सुरुवातीला. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घेणार आहात. आता ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इथे दिलंय तुम्हाला. ओपनिंग स्टॉक कितीला आहे रॉ मटेरियलचा? 1,75,000. 1,75,000. 1,75,000. आणि मग आता ह्या रॉ मटेरियल मध्ये तुम्ही ऑलरेडी कॉस्टिंग मध्ये शिकलेला आहात. कॉस्ट शीट तयार करत असताना तुम्ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम कॅल्क्युलेट केलेलं होतं. ओपनिंग स्टॉक मध्ये परचेसेस काय करायचे? ऍड करायचे. परचेस रिटर्न असेल तर काय करायचं? लेस करायचं. त्यानंतर कॅरेज कार्टेज वगैरे जर असेल, कॅरेज इनवर्ड वगैरे, तर ते सर्व तिथे काय करायचं? ऍड करायचं. आणि त्याच्यातून क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल काय करायचा? लेस करायचा. त्यालाच आपण तुम्ही काय म्हटलेला होता? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम. त्याच्यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट लेबर आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ऍड केले, प्राइम कॉस्ट तुमची कॅल्क्युलेट झाली. नंतर तुम्ही त्यामध्ये वर्क कॉस्ट ऍड करून पुढे तुमची जे काय आहे वर्क कॉस्ट, फॅक्टरी ओव्हरहेड ऍड करून तुमची काय कॅल्क्युलेट केली? तुम्ही वर्क कॉस्ट ऍड केली. असो तिथं तुम्ही जे काही रॉ मटेरियल कन्झम्पशन कॅल्क्युलेट केलेलं होतं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम, सेम तीच नोट्स आहे, काही चेंज नाहीये. तेच इथे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचंय. मग याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय करायचंय? ऍड परचेसेस. ओके, ऍड परचेसेस. फक्त ह्या परचेसेस मधून तुम्हाला काय करायचं? इथे ह्या परचेसेस मधून तुम्हाला काय करून घ्यायचंय? लेस परचेस रिटर्न, किंवा परचेस रिटर्न म्हणजेच काय? कॅरेज आउटवर्ड. ओके, सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड. परचेसेस रिटर्न, परचेसेस रिटर्न हे लेस करून घ्यायचे फक्त तुम्हाला वेगळे. आणि मग याच्यामध्ये नंतर काही कॅरेज इनवर्ड वगैरे जर असेल तर ते ऍड करायचे तुम्हाला. ऍड असेल तर बघूयात आपण प्रॉब्लेम मध्ये आहे का. आता परचेसेस वगैरे दिलेत का तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये? बघा बरं, स्टॉक दिला, परचेसेस दिले. परचेसेस 7,17,500 ते ऍड करणार आहात. आणि त्याच्यानंतर परचेस रिटर्न पण दिले 7,000. ह्या परचेसेस मधून 7,17,500 मधून 7,000 आपल्याला परचेस रिटर्न अगोदर लेस करून घ्यायचे. मग परचेसेस किती दिलेत तुम्हाला? परचेसेस दिले तुम्हाला, हे आपण इथे आउटरला कॅल्क्युलेट करून घेऊ. 7 लाख, यस, 17,500. ओके, आणि याच्यातनं काय करायचं म्हटलं आपण? लेस परचेस रिटर्न लेस करायचे आपल्याला. काय लेस करायचे? परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न किती दिले तुम्हाला? 7,000 दिलेत. किती दिलेत? 7,000 दिलेत. ते तुम्हाला लेस करायचे ह्याच्यातनं. ओके, आता ते लेस केल्यानंतर 7,17,500 मधून 7,000 लेस झाले, म्हणजे किती राहिले तिथे? 7,10,000 ऍड होणार ते त्या ओपनिंग स्टॉक मध्ये. हे सेपरेट, हे परचेसेस मधून परचेस रिटर्नची फिगर आपल्याला बाजूला करायची होती, म्हणून आपण त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं. ओके, 7,10,500 ते ऍड होणार. अजून ऍड करत जायचंय आपल्याला, आणखीन ऍड करत जायचंय त्या ठिकाणी. असो, हे डायरेक्ट आउटरला घेतले असते तरी चालले असते. आपण तसंच करूयात आपण. थोडस वेळ जाईल. इथे टाकण्याची गरजच नव्हती मुळात. हे आपण इकडे घेऊ शकलो असतो. $7,17,500 मायनस 7,000. ओके, असे हे ओके. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय? तर याच्यामध्ये परचेसेस, सॉरी, जे काही कॅरेज वगैरे असेल ते पण ऍड करून घ्यायचे आहे का? बघूयात आपण.
डेबिट साईडला कॅरेज परचेसेस, बघा कॅरेज इनवर्ड आहे 31,500, ते ऍड करून घेऊया तिथे, किंवा ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस बघूयात. पुढचा आयटम बघूयात आपण. बघा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल झाला, ओपनिंग स्टॉक घेतला आपण, परचेसेस घेतले, इन्शुरन्स. आता इन्शुरन्स ह्या कोणत्या हेडमध्ये येणार नाहीत बघा. आता हे डेबिटची बाजू आहे म्हणून या पहिल्या दोन याच्यामध्ये बघण्याचं काही कारणच नाहीये. आता तो मटेरियल कन्झ्युमचा भाग आहे का, इन्शुरन्स नाही. एम्प्लॉय बेनिफिट आहे, कर्मचाऱ्यांसाठीचा आहे का, नाही. फायनान्स कॉस्ट आहे का, नाही. ते डिप्रिसिएशन आहे का, नाही. म्हणून अदर एक्सपेन्सेस मध्ये घेणार आहात तुम्ही इन्शुरन्स. पण त्यावर ऍडजस्टमेंट आहे बघा. इन्शुरन्स किती दिला, इन्शुरन्स दिला 10,500 आणि त्यावर ऍडजस्टमेंट आहे प्रीपेड. प्रीपेड काय करतो आपण, लेस करतो. इन्शुरन्स 10,500 आणि त्यातून काय करणार, लेस प्रीपेड इन्शुरन्स. नोट्स नंबर अदर एक्सपेन्सेस मध्ये घेतला आपण, लेस प्रीपेड इन्शुरन्स. आता प्रीपेड इन्शुरन्स हा शॉर्ट टर्म लोन अँड ऍडव्हान्सेस आहे. आता त्याचा जो भाग जातो सेकंड डिपिट जातो असेटला जातो बघा. असेटला आपण एक हेडिंग घेतलेलं आहे, शॉर्ट टर्म लोन अँड ऍडव्हान्सेस. पण इथे आपल्याला सेकंड इफेक्ट द्यायचाच नाहीये, म्हणून तुर्तास आपण एकच इफेक्टचा विचार करू, बॅलन्स शीटचा विचार नंतर करणार आहोत. या प्रॉब्लेम मध्ये तर तुम्हाला त्याचा विचार करायचा नाहीये. किती दिलंय ते, 1,500. बघा आउटरला किती येईल, 9,000. ओके, पुढचा आयटम झाला, एवढाच इफेक्ट त्याचा. सेल्स रिटर्न आपण काय करतो, सेल्स मधून लेस करतो, बरोबर ना. आणि सेल्स रिटर्न कुठे येतात, रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नोट्स नंबर याच्यातली पहिली 15 नंबरची नोट्स बघा इथे. रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तेवढंच येतं, सेल्स घ्यायचे आणि सेल्स मधून लेस सेल्स रिटर्न. सर्वात सोपी नोट. ओके, आता सेलची अमाऊंट घेऊयात आपण आणि त्यातून सेल्स रिटर्न लेस करून टाकूयात. सेलची अमाऊंट 21,35,000, 21,35,000 आणि त्याच्यातून 35,000 लेस करायचे. ओके, किती आले मग, 21 lakhs. 21 lakhs इज द अमाऊंट ऑफ सेल्स. एवढंच येतं याच्यामध्ये, याची टोटल एवढीच होऊन जाणार. हे सेल्स आपण घेतले, तिथे सेल्स घेतले, सेल्स रिटर्न घेतलं. बॅड डेब्ट्स, आता बॅड डेब्ट्स कशाच्या रिलेटेड आहे, तर वरच्या कोणत्याच हेडिंगच्या अंडर येत नाही, म्हणून बॅड डेब्ट्स कुठे जातात, अदर एक्सपेन्सेस मध्ये. 7,000 बॅड डेब्ट्स. बॅड डेब्ट्स 7,000. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट बॅड डेब्ट्स नंतर काय दिलं, वेजेस, सॅलरी. हे दोन आयटम कुठे जाणार, एम्प्लॉय बेनिफिट. बघा कर्मचाऱ्यांच्या रिलेटेड आहे, पण सॅलरीवर ऍडजस्टमेंट ती बघू आपण. वेजेस आणि सॅलरी. आता वेजेस किती दिली इथे, वेजेस दिले 2,45,000 आणि सॅलरी 70,000. सॅलरी सॉरी, हे डायरेक्ट आउटरला घ्यायची होती आपल्याला. 2,45,000 आणि सॅलरी 70,000. ते ऍडजस्टमेंट आहे, ऍडजस्टमेंट बघूयात आपण त्याची. 70,000 मध्ये ऍडजस्टमेंट आहे बघा. इथे सॅलरी दिलं तुम्हाला 70,000 आणि ऍडजस्टमेंट नंबर लास्ट आउटस्टँडिंग काय करतो आपण, ऍड करतो बघा. ऍड आउटस्टँडिंग सॅलरी किती, 7,000 येते. किती, 7,000 आहे. ते ऍड होणार तिथे. आता ती लायबिलिटीज आहे, लायबिलिटी साईडला ती ट्रान्सफर होणार. लायबिलिटी साईडला ट्रान्सफर होणार, ते लगेच आपण बघणार नाही आहोत, ते बघूयात आपण ज्यावेळेस बॅलन्स शीटचे प्रॉब्लेम का आउटस्टँडिंग कुठे. ऑलरेडी आपण त्याच्या ऍडजस्टमेंट बघितल्या पण आहेत
कशा कशा घ्यायच्या त्या 77,000. सेकंड इफेक्ट इथे द्यायचा नाही असं डायरेक्ट तुम्हाला सांगितलेलं आहे. दिलं जरी नसतं पण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनवायचं असतं त्यावेळेस ते घेण्याची जरुरी नाहीये तुम्हाला. सेकंड इफेक्ट नाही टाकायचा. रेंट रेट्स अँड टॅक्सेस येतं का कुठे? नाही येत, म्हणून ऑदर मध्ये जायचं. 31,500. ओके, पुढे कॅरेज इनवर्ड परचेस याच्यामध्ये रॉ मटेरियल मध्ये ऍड करायचे कॅरेज इनवर्ड 31,500. $31,500. आणि याच्यातून क्लोजिंग स्टॉक आपण लेस करणार आहोत शेवटी. बर, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस, लिगल चार्जेस हे दोन्ही कुठे येतात? ऑदर मध्ये येतात, कारण ते वरच्या कोणत्याच हेडच्या रिलेटेड नाहीये. 26,250, 24,500. $26,250, $24,500. ओके. डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आहे फायनान्स कॉस्ट लगेच. फायनान्स कॉस्ट किती येते? डिबेंचर इंटरेस्ट किती दिला? 43,750. $43,750. ओके. पुढे ऑडिट फीज आणि जनरल एक्सपेन्सेस वरती कुठंच येत नाही, सरळ उचलायचं आणि अदर एक्सपेन्सेस मध्ये तुम्ही ट्रान्सफर करणार आहात. अमाऊंट किती त्याची? अमाऊंट बघून घेऊयात. 7,000 and 12,250. ओके, बघा डेबिट बाजू झाली इथे. डेबिट बाजू झाली, संपूर्ण आयटम आपण घेतले. क्रेडिट बाजूला येऊयात. सेल झालं, परचेस रिटर्न आपण परचेसेस मधून लेस केलं. मिसलेनियस इन्कम आणि इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही अदर इन्कम आहेत. दोन्ही इथून उचलायचे आणि 18 नंबर मध्ये टाकून द्यायचे. बघा अदर इन्कम मध्ये, अदर इन्कम मध्ये तेव्हा हा इंटरेस्ट आहे. हा का नाही घेतला आपण फायनान्स कॉस्ट मध्ये? खर्च नाही, हा मिळालेला इन्कम बाजू आहे, क्रेडिट बाजू आहे ती, म्हणून नाही घेतला आपण. ओके, ठीक आहे. इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट घेतलं तिने. पुढचा आयटम बघूयात आपण. झाले इथे, इथपर्यंत संपलं. ऍडजस्टमेंट बघूयात. पहिली ऍडजस्टमेंट झाली डिप्रिसिएशन. बघा प्लांट अँड मशिनरीवर डिप्रिसिएशन आणि फर्निचरवर आहे. दोन्ही पण आयटम आपण उचलणार इथून आणि पुढे टाकणार डिप्रिसिएशन आणि अमोर्टायझेशन मध्ये. ओके, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी किती इथे? 25,000. आणि फर्निचरवर किती डिप्रिसिएशन आहे?
2400. ओके, एवढंच त्या ठिकाणी दिलंय. आणि बघा इन्शुरन्स झालं, डिप्रिसिएशन आलं. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग आहे, शेवटच्या दिवशीचा आहे, 3,50,000. तो ह्या रॉ मटेरियल मधून लेस करायचा. याची बेरीज होणार इथे. आता याची बेरीज होणार आणि त्याच्यातून काय करणार आपण, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. आता ते तिथून लेस करणार आपण. आता याची बेरीज करा, मला मेसेज करा बरं किती येतं सांगा ते. यस, मेसेज कराल मला. वरचीची बेरीज किती येते बघा बरं, पटकन कराल. यस, 1,75,000 प्लस 7,10,500 प्लस 31,500. Yes, anyone? Please send me answer in chat box. Very good. 9,16,000. 9,16,000. No, it's wrong. चुकीची होती बेरीज ती. 1,75,000 प्लस 7,10,500 प्लस 31,500. 9,17,000 येतं. 9,17,000. व्हेरी गुड. 9,17,000. आणि त्याच्यातनं आपल्याला काय करायचं, त्याच्यातनं आपल्याला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करायचा. किती दिलाय बघा बरं, तो दिलाय तिथे त्यांनी 3,50,000. 3,50,000. ओके, फाईन. एवढंच आन्सर आहे आपलं. चला पटपट टोटल करा बरं सगळे नोट्सच्या. पटकन बेरीज करा. बघा याची बेरीज किती येते, याची 21 lakhs येते. 21 lakhs उचला इथे आणि टाकून द्या वरती रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समोर. व्हेरी गुड. त्याच्या खाली 16 नंबरची बेरीज किती येते बघा बरं. 10,500 आणि 87,500. 97,500 98,000. मला आन्सर पाठवत चला पटपट. हा बघा याची टोटल फर्स्ट होऊन जाईल इथे 21,98,000. ओके, 21,98,000. बघा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम किती आलं इथे टोटल. आता याची 9,17,000 मधून 3,50,000 वजा करा. पटपट कराल, प्रॉब्लेम झाला पाहिजे आपला. 9,17,000 मधून 3,50,000 मायनस झाले. 5,67,000. ओके, व्हेरी गुड. इथून उचला आणि टाकून द्या तिथे. व्हेरी गुड. हे दोन इथे काहीच नाहीये, डॅश करा त्याला. पुढे 18 नंबर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस किती आलं बघा बरं. 2,45,000 प्लस 77,000. यस, मला आन्सर पाठवा पटकन. ऍक्युरेट आन्सर पाठवा. 2,45,000 प्लस 77,000. व्हेरी गुड. 3,22,000. 3,22,000.
पुढे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस ते तेवढंच असणार. सॉरी, काय झालं, हा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेसच घेतला आपण. पुढे फायनान्स कॉस्ट 43,750. फायनान्स कॉस्ट, व्हेरी गुड. पुढे डिप्रिसिएशन अँड अमोर्टायझेशन 27,400. पटकन अदर एक्सपेन्सेसची बेरीज कराल. यस, यस, मला बेरीज मला टाकाल, सम टाकाल पटकन. 28 नो, यस, अदर एक्सपेन्सेसची बेरीज कराल पटकन. निलेश अभंग 28,400 नाही, 27,400 येतं. 25 अधिक 2 400, 27,400 येतं. यस, हरी हरी हरी, फास्ट. ओके, आवाज येत नव्हता, आवाज येत नव्हता. चला, याची बेरीज करा, टाकून द्याल. बेरीज टोटल याची बेरीज झाली 21,98,000. बी ची बेरीज करा पटकन. यस, 10,65,000, 65,400. चला, फर्स्ट मधून सेकंड मायनस करा. $11,32,600.
ओके. आता याच्यात ना एक्सेप्शनल आयटम वगैरे काही नाहीच आहे, म्हणून ते मायनस करत असताना जस्ट आपण डॅश करतोय, ते मायनस काही होणार नाही, अमाऊंट तीच येणार. 11,32,600. आता टॅक्स एक्सपेन्सेस पण नाहीत काही इथे, म्हणजेच तुमचा प्रॉफिट येतो त्या ठिकाणी 11,32,600. ओके. इथे आपला प्रॉब्लेम संपतो. समजला प्रॉब्लेम? मला मेसेज कराल. इथे आपण थांबतो.